రాయండి రా బాబు కూడా. Gopi, am I audible, Gopi? Yeah. So yes, so let us start the session. In yesterday's class, we have done completely with the file handling. In today's class, we're going to discuss about the decorators. So what is meant by decorators? So please listen it carefully. So it is a, if you got it, it is very easy. If you don't got it, it is very complicated one. So మనకు అర్థం కాదనమాట. వెయ్యి జన్మలు ఎత్తినా కూడా అర్థం కాదు. What is decorators అంటే? So here decorators are used to so use it to add the existing functionality, for the code. So for the existing, for the code, used to add the new, it's better to go with the, used to add the new functionality for the existing code. So without disturbing, or modifying it. So without disturbing or modifying the existing code. The application, so it's in the here pair, so it's better to go the application without disturbing or modifying the existing code. Next, so in Python or in any other programming language, so in any other programming language, so here decorator is declared with the any name. Okay now, so here, so how we have to declare the decorator is, whenever we are declaring any name, so this one called as the decorator. So decorator, not only in the Python, that may be any language, that may be C, that may be Java, or that may be like whatever it may be, like AngularJS, React.js. Whenever we are declaring it so it will be by default, it takes as the decorator, the particular
the particular mission will consider them as the decorator as well. So previously we have discussed about the decorator in the OOPS concept. Now let us go with what is meant by decorator and what is the use of decorator. Means here we have written a code. What it is? Here we have written a code. I want to add a new functionality. What it is? I want to add a new functionality, but it don't disturb my previous code. Okay, now it don't disturb my previous code. It must the functionality must be added at the same time. It don't disturb my previous code, like mod by making the modifications or by changing the any changes like that. So here in such cases we will use the decorator as well. Okay, అర్థమైందా? ఓకేనా? అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఉంది మన దగ్గర ఆల్రెడీ. ఆ అప్లికేషన్ కొత్త ఫీచర్ యాడ్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను నేను. కొత్త ఫీచర్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంట, పాతగా ఉన్న ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫీచర్స్ పోకూడదు అనమాట. ఆ ఫీచర్స్ పోకుండా ఆ ఫీచర్ అలాగే ఉండాలి, బట్ ఇది కూడా అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెకరేటర్స్. సో పైథాన్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే హియర్ వి గో విత్ @any name. @ అని పెట్టామంటే అది ఖచ్చితంగా డెకరేటర్ అయిపోతుంది అంతే. సో వీ కెన్ గో విత్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో నౌ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ వి విల్ డీల్ విత్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాస్ వెల్. సో నెక్స్ట్ థింగ్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పబ్జీ గేమ్ ఉంది అనుకుందాం. సో పబ్జీలో మనం చూసుకుంటే ఏదో కొత్త మనకి గన్స్ అన్ని ఉన్నాయి, లైక్ M416, AKM, సో AWM, సో లైక్ Kar98, సో స్నైపర్లు అవన్నీ ఉన్నాయి. సో కొత్తగా ఏదైనా గన్ యాడ్ చేశారు అనుకో, సో మేబీ సీజన్ 10 or 11 అనుకుంటా, ఈగల్ అని ఒక గన్ యాడ్ చేశాడు, హ్యాండ్ ఆఫ్ గన్. సో అది యాడ్ చేసినా సరే కూడా ప్రీవియస్ గా ఉన్న యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఎక్కడ పోలేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థింగ్, UMP90 ఉండేది, UMP90ని UMP45 చేశాడు. అంటే UMP90 అప్పుడు 90mm బుల్లెట్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళం, బట్ దాన్ని ఏం చేశాడు, UMP45కి చేంజ్ చేశాడు అనమాట. అంటే అక్కడ బుల్లెట్స్ చేంజ్ చేశాడు. సో ఇవి చేంజ్ చేయడం వల్ల వేరే యొక్క వాటి దేని మీద కూడా ఇంపాక్ట్ పడలేదు అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ హియర్ మనం మోడిఫికేషన్స్ చేసినా లేదా కొత్త ఫీచర్ యాడ్ చేసినా ప్రీవియస్ గా ఉన్నదానికి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ చేయకూడదు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద డెకరేటర్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా గోపి, అర్థమైందా? Yes, sir. ఎస్. సో ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే వి విల్ గో విత్ @ డెకరేటర్ నేమ్. సో ఇన్ డెకరేటర్ వి హావ్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డిస్కస్. ఇంకా చాలా చెప్పుకోవాలి. సి ఇప్పటి వరకు చూడు, రైట్ ఫ్రమ్ అవర్ డే 1 క్లాస్, మన డే 1 క్లాస్ నుంచి నిన్నటి వరకు చెప్పుకున్న క్లాస్ లో కోడ్ ఎలా రాసాము, పైనుంచి కింద వరకు రాసాం కోడ్, అంతేనా? సో రైట్ ఫ్రమ్ day 1 to today's class we have written the code from top to bottom, but whenever we are writing for the decorator the code will be starts from center of the code. మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చూసుకుంటే ప్రతి కోడ్ కూడా ఎలా రాసాము, పైనుంచి కిందకి రాసుకొచ్చాము. బట్ ఇక్కడ డెకరేటర్ అనే కోడ్ ఎలా రాస్తామంటే మధ్యలో నుంచి కోడ్ రాసి ఆ కోడ్ మిగతా కోడ్ అనేది పైన రాస్తాం అనమాట. ఓకేనా? we will declare the decorator at the top of this one. So here the main thing here as well. So note, so decorator code, so decorator code is not as usual, is not at all in a regular code. It's not at all in a regular code. So it is not at all in a regular code format. The code will starts from median of the code. So median of the code and the rest of the code is declared at the top, and the rest of the code is declared at the top. So what is exactly next? Let me ఇప్పుడు చెప్తున్నాం కదా, ఇంతవరకు చెప్పుకున్న ప్రతి కోడ్ కూడా పైనుంచి కిందకు వచ్చాం అంతే. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కోడ్ ని మధ్యలో రాసి దాని పైన మనం డెకరేటర్ పెడతాం అనమాట. సి హియర్ ఎలా రాస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ టేక్ ఎ ఫంక్షన్ లైక్ దిస్. సో హియర్ మేక్స్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ సమ్ లాజిక్. సో ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు సమ్ లాజిక్ ఏదో రాసుకుంటా ఇక్కడ. సో హియర్ మేక్ సమ్ లాజిక్ లైక్ దిస్. సో హియర్ కాల్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. సో హియర్ కాల్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అవర్ పార్ట్, దిస్ ఈస్ అవర్ బ్లాక్ 1. ఓకేనా? బేసిక్ గా ఎలా రాస్తాం, ఇక్కడ రాసుకుంటాం, రిమైనింగ్ కోడ్ అంతా కూడా కింద రాస్తాం. బట్ అదే డెకరేటర్ కి వచ్చినప్పటికి ఇక్కడ నుంచి రాస్తాం అనమాట. హియర్ వి కాల్డ్ ఇట్ హియర్ యాజ్ ద సో డెకరేటర్ నేమ్. సో హియర్ వి మెన్షన్ ద డెకరేటర్ నేమ్. ఇక్కడ డెకరేటర్ నేమ్ ఇస్తాము. సో దీని మీద సో హియర్ వి మెన్షన్ హియర్ యాజ్ ద సో def of సో ఇట్స్ better to go with the decorator name, def of decorator name of func. I will say what is meant by func as well. So def of inner function. ఇక్కడ ఒక inner function ఇస్తాము. ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ లాజిక్ రాసుకుంటాం. సో హియర్ విల్ గో విత్ ద లాజిక్ లైక్ దిస్.
And then here I mentioned there as the return inner function, ఇలా పెడతాం అనమాట. సపోజ్ ఈ కోడ్ ని మనం 2 parts గా డివైడ్ చేద్దాము, అప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్స్ యాజ్ వెల్. సో లెట్ మీ మూవ్ సమ్ ఫార్వర్డ్. సో ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడే పెడదాం, ఇమేజ్ రాసుకున్నాము. సి గోపి, కోడ్ మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాము. కోడ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేస్తాం అనమాట. రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ని పైన రాస్తున్నాం. సో లెట్ మీ డివైడ్ దిస్ వన్ హియర్. సో హియర్ లెట్ మీ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఫార్మాట్. సో హియర్, so decorator declaration and this is so existing code. సో మనం ఇక్కడ పాయింట్స్ ఇచ్చుకుందాం, వాల్యూస్ ఇస్తే మనకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏదేంటనేసి. See here. So here, so initially code must start from line number 7 to line. So like is where to go with the like code has started. It's where to go with the code has started from line number 7 to line number 7 and ended at a line number 8 and ended at line number 8. So line number 9. Next thing, the remaining decorator code from 1 to 5, from 1 to 6 is declared later. గోపి ఏమైనా అర్థమైందా సార్? అర్థమైందా గోపి ఏమైనా? yes sir. చూడు ఇక్కడ అంతే చెప్తున్నాను కదా, ఇంతవరకు మనం రాసిన కోడ్ పైనుంచి కింద వరకు రాసుకొస్తాం. బట్ అదే డెకరేటర్కి వచ్చినప్పటికి ఫస్ట్ మనకి ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ రాయాలి. దాని మీద మనం డెకరేటర్ అనేది డిక్లేర్ చేయాలన్నమాట. దానిపైన డెకరేటర్ అనేది డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే. ఎస్. సో జాగ్రత్త వినండి. సో ఇక్కడ ఏమనుకుంటారంటే 8 సారీ చెప్పు గోపి. డెకరేటర్ లో డిక్లేర్ చేసిందంటే న్యూగా కొత్తగా యాడ్ చేశారు సార్. కొత్తగా యాడ్ చేసిన ఫీచర్ అనమాట అది. నేను చూపిస్తున్నా దాని గురించి, ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాము. సో ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా, కన్ఫ్యూజింగ్ ఏం లేదు కదా? నో సార్. ఎస్. నౌ లెట్ us go as example. సో ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాము, అప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో example 1. So let me clear the screen before. Here I mentioned there as the print statement like this, So here I mentioned there as the decorator. So what it is? Decorator as well. It's better to go the one line space. It's better to go the one line space. Now let me show you. Same చేస్తానంటే చిన్న కోడ్ రాస్తాను అనమాట, బేసిక్ కోడ్ మనకు అర్థం అవడం కోసం. def of నా కోడ్ నేమ్ వచ్చినప్పటికి here pass there as the test case one లో మనకు వద్దులే. I don't like those type of things. ఏంటంటే yes. So Indian festivals. So here I make a statement like this. So Indian means India is well known for traditional festivals. So let me call this one as Indian festivals. ఇది ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ అనమాట గోపి. నా దగ్గర చిన్న స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫంక్షన్ కి, ఈ ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో ఆ ఫంక్షన్ కి నేను ఒక డెకరేటర్ యాడ్ చేయాలన్నమాట. what it is, I want to add a decorator for the existing function. What it exactly means here as well. So ఇక్కడ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలంట? @ పెట్టాలి. what it is, I need to go with the @ as well. So in the @ I need to go with, so here recent గా మనకి next week వినాయక చవితి ఉంది కాబట్టి I mentioned there as the వినాయక చవితి. So it's better to go with the వినాయక చవితి. What is my function name గోపి? వినాయక చవితి. ఓకేనా? yes sir. ఇక్కడ జాగ్రత్త విని, ఇక్కడ
సో ఇక్కడ ఏదైతే చూడు ఇక్కడ ఏదైతే నేను ఇక్కడ ఫంక్షన్ తీసుకున్నానో వాట్ ఎవర్ ద డెకరేటర్ హ్యావ్ టేకెన్, సో వాట్ ఎవర్ ద డెకరేటర్ హ్యావ్ టేకెన్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్. తీసుకున్న డెకరేటర్ కి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట ఇలాగా. సో డెఫ్ ఆఫ్ వినాయక చవితి అనేసి ఒక ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. సో వినాయక చవితి లైన్స్ వినాయక చవితి అని టైప్ చేసి in the bracket I need to pass there is the func. In the bracket I need to pass there is the func. What is the meaning of func sir ante complete data undi kada. So what are the existing code we have, so that is nothing but it is equal to this func as well. మళ్ళీ చెప్తా చూడు, ఈ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రమ్ లైన్ నెంబర్ 6, 7, 8 ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ ఉందో దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా గోపి? మనం స్టార్టింగ్ లో ఫంక్ అని ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయక్కర్లేదు అక్కడ. సో అదొక వేరియబుల్ పెట్టి స్టోర్ చేసుకుంటాం అంత ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అది. సో ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ యాజ్ వెల్. నౌ ఇక్కడ మార్నింగ్ నేను మెసేజ్ పెట్టాను కదా గ్రూప్ లో ఇన్నర్ ఫంక్షన్స్ చూసుకోండి అనేసి. సో డెకరేటర్ చూస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఇన్నర్ ఫంక్షన్స్ వర్కౌట్ చేయాలన్నమాట. ఐ టేక్ ఏ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ లైక్ దిస్. సో ఇన్నర్ ఫంక్షన్ పెట్టేసి సింప్లీ ఐ మెన్షన్ ఏ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. సో వినాయక చవితి, సో గో విత్ సో వినాయక చవితి is on September 7th. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏదైతే ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఉందో దాన్ని రిటర్న్ చేయాలన్నమాట. సో రిటర్న్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్. సో వితౌట్ రిటర్నింగ్ దట్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఆ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేయకపోతే అది ఎగ్జిక్యూట్ కాదనమాట. ఓకేనా? చూడు ఇప్పుడు. సో లెట్ మీ షో వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ హియర్. సో ఏం చేయాలంటే ఇట్స్ బెటర్ టు గో విత్ ఫంక్. సో వాట్ ఈస్ మెant by here is func. So func and parenthesis పెట్టాలి. So what is the func here is so previous one. So previous code. So existing code అని పెడదాం, మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. Existing code as well. So ఇది existing code. So let me run this code and check out with this. Here let me make a one line space. అప్పుడు మనకు కరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడు ఇక్కడ let me run this code. Before that let me clear this and run this one. చూడు ఏమైంది గోపి, ఇండియా ఈస్ వెల్ నోన్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ ఫెస్టివల్స్. వినాయక చవితి ఈజ్ ఆన్ September 7th. సో ఇక్కడ ఫంక్ అంటే ఏమైంది, ఫంక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్లీ హియర్ వీఆర్ ఈక్వలింగ్ విత్ దిస్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ అన్నింటిని అక్కడ మనం ఈక్వల్ చేస్తాం అనమాట. అర్థమైందా గోపి? సపోజ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫంక్ ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తా. ఐ రిమూవ్ ద ఫంక్ హియర్ అండ్ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ రిమూవ్ ద ప్రింట్ హియర్ ఆల్సో. ప్రింట్ ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తాను. Then here I mention there as the print statement and here I declare the func as well. So ఇక్కడ func ఇస్తే ఏమవుతుంది, జస్ట్ పైది కిందకి అవుతుంది అనమాట. చూసావా? ఎస్. ప్రీవియస్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ద ప్రీవియస్ కోడ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డిస్టర్బింగ్. ప్రీవియస్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ వీ హావ్ బిల్ట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద డెకోరేటర్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా గోపి? అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో దీన్ని ఇంకా మనం వేరే చెప్పు గోపి. ఒకవేళ ఫంక్ తీసుకోకుండా ఓన్లీ చెప్తాను ఇంకా అవ్వలేదు, ఇంకా చెప్తాను, అవన్నీ చెప్తాను. సో ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకోవడానికి. సో ఎగ్జాంపుల్ టూ. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే సెకండ్ మెథడ్ ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలంటే, సపోజ్ ఇక్కడ ఫంక్ అని ఇచ్చావు కదా. సో ఫంక్ బదులు ఏం చేసామంటే ఇక్కడ ఇచ్చినప్పటికి ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చాం అనమాట. లైక్ ఫెస్టివల్ అనేది ఇచ్చావు ఇక్కడ. సో ఫెస్టివల్ అనేది ఇచ్చావు. సో హియర్ వి గో విత్ ఫెస్టివల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టేసి సో ఇండియన్ ఫెస్టివల్ అని పెట్టుకుంటాం. ఫెస్టివల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టేసి ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ అని పెట్టుకుంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సో దీని కిందగా ఇక్కడ రిటర్న్ ఫెస్టివల్ అని పెడతాం. రిటర్న్ ఫెస్టివల్. సో లెట్ us చెక్ అవుట్ విత్ దిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం ఏమవుతుంది అనేసి. ఓకే, రికర్షన్ అక్కడ అయిపోయింది అక్కడ. సో హియర్ ఓకే ఫెస్టివల్ రిటర్న్ ఫెస్టివల్. ఓకే గోపి నాట్ హియర్. ఐ నీడ్ నాట్ డిక్లేర్ హియర్. అక్కడ డిక్లేర్ చేయకూడదు, ఇక్కడ చేయాలి. ఎందుకు అవ్వలేదు ఇప్పుడు. లెట్ మీ ట్రై. 0 position but 1 was given. ఇక్కడ టైప్ లైన్ నెంబర్ 10. రిటర్న్ ఇన్నర్ ఫెస్టివల్ వినాయక చవితి ఫెస్టివల్. ఫెస్టివల్ అడిగించాము.
Function func equal to, it's func equal to, yes, here also I made the func as well. Func equal to, and we have to measure the func as well. So func. Why recursion is applying recursion Indian festival func. So ఏమైంది ఇక్కడ అంటే ఇది తర్వాత చెప్తాను దీని గురించి, సేమ్ మళ్ళీ మనం చేస్తాం దీని మీద. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు కానీ సేమ్ ఇదే లాజిక్ ని మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటాం, లైక్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్, కీవర్డ్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుని చేద్దాము. సో అది, సో హియర్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్, ఈ లైన్ రిమూవ్ చేద్దాము, నేను చెప్తాను మళ్ళీ. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ అగైన్. So here let us go with this one, and I also remove this line also. ఈ లైన్ కూడా రిమూవ్ చేస్తాను, చెప్తాను మళ్ళీ దాని గురించి. వెయిట్ ఫర్ ఎస్ ఫైల్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద ఫంక్ హియర్ యాజ్ వెల్, ఫంక్ బదులు నేను ప్రీవియస్ ఏదైతే ఉందో ఐ విల్ డైరెక్ట్ డిక్లేర్ దట్ వన్ ఓన్లీ. సో ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్. సో ఫంక్ ప్లేస్ లో ఏమిస్తానంటే డైరెక్ట్ గా హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద ఇండియన్ festivals as well, Indian festivals as well, and directly declare here as the Indian festivals like this, and directly declare as the Indian festivals like this. So this is method 2 for declaring the decorator as well. సో ప్రీవియస్ గా ఏం చేసాము, ఫంక్ అని పెట్టాము, బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే డైరెక్ట్ గా డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. లెట్ మీ ట్రై టు రన్ దిస్ వన్, చెక్అవుట్ విత్ సి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూటింగ్. నేను ప్రీవియస్ చెప్పాను కదా ఈక్వల్ టు పెట్టి రిజల్ట్ అని పెట్టి, అది చెప్తాను, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్. అది ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి, బట్ ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటే ఎందుకు తీసుకున్నాం అర్థం కాదు నీకు, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ ఫైల్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇది మెథడ్ 2 అనమాట, డిక్లేర్ చేసుకోవడానికి. స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఫంక్ ఈక్వల్స్ టు ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ తీసుకోలేగా సార్? తీసుకోలేదు అక్కడ, తర్వాత తీసుకున్నాను కదా, అందుకే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు అది. అంటే అది ఇక్కడ అంటే రెండు ఒకటే అనమాట. ఫంక్ అని పెట్టాను కదా, చెప్పాను కదా, ఫంక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇందులో ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే పాస్ చేస్తామో ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అంతా కూడా ప్రీవియస్ కోడ్ తో ఈక్వల్ అయిపోద్ది అనమాట. ఓకేనా? ఈ ఫంక్ అని ఏదైతే పెట్టావో వాట్ ఆర్ ద గివెన్ ఫంక్ యాస్ వెల్, ద ఫంక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రీవియస్ కోడ్. ముందు ఇచ్చిన కోడ్ అంతా కూడా ఈ ఫంక్ అనేది అయిపోతుంది, ఫంక్ తో ఈక్వల్ అయిపోతుంది. బట్ నువ్వు ఇంకా వేరే నేమ్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చు అంటే ఇచ్చుకొని ట్రై చేయండి, నేమ్ అని ఇచ్చిన ఏమి ఇచ్చినా తీసుకోదు అది. ఇట్స్ బెటర్ టు గో విత్ ద ఓన్లీ ఫంక్ యాస్ వెల్. ఓకేనా గోపి? ఓకే సార్. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఇంకా మనం కొంచెం డెప్త్ గా చెప్తాం, దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. సి, సో ఏంటంటే పేటిఎం లోని మనకు కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఏంటి పేటిఎం లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటంటాయి. సో డెఫ్ ఆఫ్ పేటిఎం, మై ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ పేటిఎం యాజ్ వెల్. సో పేటిఎం లో ఏముంటాయి, సో పేటిఎం ఎలా పే చేయొచ్చు మనం అంటే, సో హియర్, సో పేమెంట్స్ కెన్ బి డన్ విత్ సో యూపీఐ. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ స్కాన్ క్యూఆర్. సో మొబైల్ నెంబర్, bank details. So I mentioned there as the Paytm as well. సో ఇది పేటిఎం. ఇప్పుడు నేనేంటంటే నేను ఒక కొత్త ఫీచర్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా పేటిఎంకి. ఆ ఫీచర్ ఏంటంటే సో వైఫై కార్డ్ అనమాట. యాక్చువల్ గా వైఫై కార్డ్ అన్నది ఉండదు, బట్ హియర్ వి వాంట్ టు యాడింగ్ ఏ న్యూ ఫీచర్ ఫర్ దిస్ వన్. హియర్ వాట్ ఈస్ దట్ న్యూ ఫీచర్ హియర్ ఇస్, సో హియర్ add new feature as a Wi-Fi card for Paytm. అంటే వైఫై కార్డ్ అంటే జస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటుంది, బట్ సో పేటిఎం కి ప్రీవియస్ గా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉండేవని లాస్ట్ ఇయర్ బ్లాక్ చేశారు కాబట్టి, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వైఫై కార్డ్ అన్న ఫీచర్ ని మనం పేటిఎం లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ థింగ్ ఆ కోడ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? సో లెట్ మీ గో విత్ దిస్ వన్. సో ఏమని చేస్తానంటే మై నేమ్ ఈస్ హియర్ మేక్ ఇట్ as సో వైఫై కార్డ్. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు I make it as the Wi-Fi card as well, and here I create a function like def of Wi-Fi card. I pass there as the func. As well, and here I mention there as the inside. So def of inner function. In the inner function I will declare. In the inner function I was declaring like this. So here, so Paytm is launching Wi-Fi. So it's launching, right? Paytm is launching so Wi-Fi payment feature in very soon. Wi-Fi payment feature in very soon. Okay now, so here I mentioned there is the Paytm. So not Paytm, it is the func as well. Func and func.
one line space. And now I need to return this one. I need to return this one. So return of inner function. Return of inner function. ఓకేనా? సో ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి, నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చినప్పటికి ఈ కోడ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలన్నమాట. బట్ హియర్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ దిస్ కోడ్, వీఆర్ డిక్లేరింగ్ దిస్ కోడ్ హియర్, వీఆర్ డిక్లేరింగ్ దిస్ కోడ్ హియర్. సో లెట్ మీ ట్రై టు రన్ దిస్ కోడ్ అండ్ చెక్ అవుట్ విత్ దిస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆర్ నాట్. సి రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యా లేదా, కొత్త ఫీచర్ యాడ్ అయ్యింది, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రీవియస్ ఫీచర్స్ కూడా దాంట్లోనే ఉన్నాయి. అర్థమైందా గోపి? ఓకేనా? మన బోయపాటి ని చెప్పినట్టయితే అది ఉండాలి, ఇది ఉండాలి, రెండు ఉండాలన్నమాట కోడ్ లోనే. So let me copy this example. And here let us try to deal it with the method 2. So method 2 తోటి మనం డీల్ చేద్దాం అన్నమాట. సో example 4 as well. ఏం చేయాలి method 2 కావాలంటే, so instead of writing func here, I will directly declare there as the Paytm. As well. And here I declare there as the Paytm as well. So it will also execute. Let me run it again. So it is also executing. So let me paste it here, and here also I need to copy this one. So that's it. So hope you got it, Gopi. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా అన్ని కూడా. సో ఇది అర్థమైంది. తర్వాత ఇంకా చెప్తాను అన్నమాట, ప్రాక్టికల్ ఎలా చేయాలి, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేయాలి అన్ని కూడా. సో ఇక్కడ ట్రై చేద్దాం, ఎందుకు రావట్లేదు అనేసి. ఇక్కడ ఫంక్ బదులు ఇంకా చేద్దాం, లైక్ డేటా అనేది. చెప్పు గోపి. మల్టిపుల్ డెకరేటర్స్ యాడ్ చేద్దాం అన్ని చేద్దాం. మల్టిపుల్ డెకరేటర్స్ యాడ్ చేస్తాము, నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ లో చేస్తాము, క్లాసెస్ లో చేస్తాము, అన్ని చేస్తాం. రిటర్న్ డేటా not executing. ఇది వేరే మెథడ్ ట్రై చేద్దాము, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ చూడు ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, హియర్ లెట్ us go to the next example. మనం ఏం చేసామంటే ఫంక్షన్ కి మధ్య బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చేసాం. So what we have done here, we have done with the function to function. ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాము, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫంక్షన్ తో దానికి డెకరేటర్ క్రియేట్ చేసాం, బేసిక్ థింగ్. సో తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనం, so we will work on with the multiple functions as well, and we also create the multiple decorators as well. And next thing here, we will go with the lots of things like class లో క్రియేట్ చేస్తాము, క్లాస్ కి ఫంక్షన్స్ కి మధ్య క్రియేట్ చేస్తాము. We will deal with all of them as well. Let us check out with this how we can make that one as well. Before that we need to deal with the how we have to pass the arguments అనేది ఎలా పాస్ చేయాలి. సో example 5. So it's better to go with so decorators with arguments. మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫంక్షన్స్ లో 5 types of arguments ఉంటాయని చెప్పాం కదా. సో హియర్ we will deal with those arguments. So here see here basic గా we have a geo. So మనం geo యూస్ చేస్తాం కాబట్టి రెగ్యులర్లీ we use the geo right. So now let us check out with this. So what happens here? సో మనకి ఏమవుతుందంటే, సో let me make this one as మన ప్లాన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. సో we have not rejected our plan. So your plan has been expired. So plan has been expired అనే మెసేజ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్, సో జియో యాజ్ వెల్, హియర్ ఐ మెన్షన్ దట్ యాస్ ద జియో యాజ్ వెల్. మనం ఎప్పుడైతే రీఛార్జ్ అయిపోయిందో మనకు ఫస్ట్ వచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటే ప్లాన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికి ఈ ప్యాక్ తో రీఛార్జ్ చేసుకోండి, ఈ ప్యాక్ తో రీఛార్జ్ చేసుకోండి, మల్టిపుల్ గా మనకి మెసేజ్ వస్తాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఆ మెసేజెస్ అనేవి ఎలాగ వస్తాయి, ఎలా రిపీట్ అవుతాయి మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా? సో బిఫోర్ దట్ వీ నీడ్ టు నో హౌ టు డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ ఫర్ ద డెకరేటర్ దగ్గర ఎలా వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలో మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి అనమాట. సో హియర్ ఐ పాస్ దేర్ యాస్ ద recharge. So what it is, so instead of recharge it's better recharge అని పెట్టుకుందాము. సో రీఛార్జ్ అని పెట్టి టైం, సో రీఛార్జ్ ఆఫ్ టైమ్స్ అని పెట్టుకుందాం. సో రీఛార్జ్ ఆఫ్ టైమ్స్ అని పెడతాం. చెప్తాను ఎందుకనేసి. ఈ టైమ్స్ అని ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ గివెన్. ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే ఇస్తున్నామో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట. ఐ విల్ పాస్ 5 times.
ఓకేనా. రీఛార్జ్ చేయకపోతే ఆడికి డైలీ 5 టైమ్స్ రావాలన్నమాట మెసేజ్, మీరు రీఛార్జ్ చేయలేదు రీఛార్జ్ చేయండి అనేసి. సో నౌ ఐ క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్ లైక్ దిస్. సో def of recharge. So def of recharge. So in the recharge I pass it as the times as well. In the recharge I pass it as the times as well. Later I will make it here as the def of pack. So we do have the pack. So మనకి pack ఉంటుంది. So pack వచ్చినప్పుడు in the pack I will mention that as the func. In the pack I will mention that as the func. So again I mentioned that as the inner functions as well. So in the inner functions, we need to declare so whatever we have. So now I will declare these statements. So what is here as, so basically మనకి ఏముంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చినప్పటికి, so here, so dear customer, so recharge with so rupees 349 and get unlimited calls and so 2 GB per day. So 2 GB per day up to 28 days. So up to 28 days. So one line space. Here make a one line space as well. Next thing, again I print the statement. So dear customer, next pack armada. So next message. So dear customer, so recharge with so rupees, it is a 200 anything. So 299 and get unlimited calls up to unlimited calls and 1.5 GB per day, 1.5 GB per day up to, so here make it as up to 28 days, ఓకేనా. చూడు ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే రీఛార్జ్ అయిపోయిందో రీఛార్జ్ అయినప్పుడు ఏమవ్వాలంట, ఫస్ట్ ఈ మెసేజ్ రావాలి. తర్వాత ఏమవ్వాలంట, రీఛార్జ్ అయిపోయిన తర్వాత హియర్ వి మస్ట్ సజెస్ట్ ద ప్లాన్స్. మన దగ్గర ఏవైతే ప్లాన్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్లాన్స్ అనేవి రావాలన్నమాట. ఇది మీకు వన్ లైన్ స్పేస్ అండ్ దేర్ ఇట్ మేక్ ద రిటర్న్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్స్. So here it's going to go the return inner functions as well. Now here I declare this one. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నేను డిక్లేర్ చేస్తాను ఇక్కడ. So what I will declare here as I will declare as the func. I declare as the func as well. నేను mention as the print as well. Func అని ఇచ్చేసి ఇప్పుడు print అని ఇస్తాను. So let us check out with this whether it will execute or not. So ఇక్కడ మనం చేస్తుంది ఏంటంటే ఉన్న మెసేజ్ ని 5 times రిపీట్ అవ్వాలన్నమాట. ఏం చేయాలంట, whatever the message we have, it must repeat the 5 times as well. Let us check out with this whether it is repeating or not. Recharge times 5. So why it's not executing this times? Okay, time okay, everything is okay. Sorry, I have not got all this function also. So return pack. So pack and return చేయరు, ఒకటే కాల్ చేసాము. సో అందుకే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. చూడు ఏమైంది ఇక్కడ, even though here I'm declaring the time equal to 5, it is only returning a single time. చూసావా, ఇక్కడ నేను టైం ఈక్వల్ టు 5 అని ఇచ్చినా సరే కూడా అది ఏమైంది అక్కడ, ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ సింగిల్ టైం. సో ఏం చేయాలి సార్ ఇలాంటి కండిషన్స్ లో, వాట్ వీ హావ్ టు డూ ఇన్ సచ్ కండిషన్స్, ఆ మెసేజ్ అనేది అన్ని టైమ్స్ ఎలా రావాలి అంటే, నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇప్పుడు జాగ్రత్త విను. సో ఈ కండిషన్ అర్థమైతే అర్థం కాలేదు చెప్పు ఫస్ట్. క్లియర్ సార్. ఓకే కదా. సో ఏం చేస్తున్నామంటే ఇన్నర్ ఫంక్షన్ లో ఇంకొక ఫంక్షన్ పెడుతున్నాం. సో ఇది మన యొక్క డెకరేటర్ లో ఇంకొక ఫంక్షన్ సో డిక్లేర్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే డెకరేటర్ కి మనం ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసామో, వాట్ ఇట్ ఈస్, సో డెకరేటర్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో డెకరేటర్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్. డెకరేటర్ ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసామో, సో ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు వీ షుడెంట్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ యాజ్ ద డెకరేటర్. దీని డెకరేటర్ కింద పాస్ చేయకుండా we need to consider this one as the decorator. So here, consider దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో consider pack as the decorator. ఓకేనా. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ ఇందులో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేశానంటే, సో వీ షుడెంట్ కన్సిడర్ హియర్ బికాస్ ఆల్రెడీ ఒక వాల్యూ పాస్ చేస్తాం. బట్ ఫంక్ అని ఎందులో అయితే పాస్ చేసామో, ఎప్పుడైతే ప్రీవియస్ ఫంక్షన్ పాస్ చేసామో, వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ వన్ యాజ్ ద డెకరేటర్. ఈ ప్యాక్ అనే దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే, వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ వన్ యాజ్ ద డెకరేటర్ యాజ్ వెల్. నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ద డెకరేటర్. డెకరేటర్ లోకి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఎలా పాస్ చేయాలి. So here I made example 6 as well. So here, using
So which arguments? So variable length argument, variable length argument, and variable length argument, and keyword variable length argument, and keyword variable length argument in so keyword variable length argument. So in decorators. So in decorators. Decorators. So how we have to add the values for the both of them? Same code ikkada appudu jaatranandi. Let me remove all of them. So now what I need to do here is, so ఇప్పుడు ఏదైతే మెసేజ్ ఉందో ఆ మెసేజ్ అని నాకు 3 times రిటర్న్ అవ్వాలన్నమాట. వాట్ ఎవర్ ద మెసేజ్ ఐ హావ్, ఐ వాంట్ టు, సో 5 ఇచ్చాము కదా, 5 times రిపీట్ అవ్వాలన్నమాట. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇన్ సచ్ కేసెస్ హియర్ ఇస్, అగైన్ ఐ టేక్ హియర్ యాజ్ ద డెఫ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ క్లాస్. వాట్ ఇట్ ఇస్, ఐ టేక్ యాజ్ ద డెఫ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ క్లాస్ స్టార్ ఏ కామా స్టార్ బి. వాట్ ఈస్ ఏమని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ, స్టార్ ఏ అంటే ఏమని చెప్పాము, స్టార్ ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్, స్టార్ ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమని చెప్పాము, స్టార్ ఏ అంటే సో వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఫంక్షన్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాం కదా, సో వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్, సో వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ యాజ్ వెల్. నెక్స్ట్ సో స్టార్ ఏ, సో స్టార్ బి కదా, స్టార్ బి అంటే ఏమని చెప్పాము ఇక్కడ, సో కీవర్డ్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్, సో కీవర్డ్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఎందుకు సార్ ఇవి ఇచ్చారు, దీంతో యూజ్ ఏముందంటే, మనం ఏమని చెప్పాము ఆ రోజు, వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్, కీవర్డ్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పినప్పుడు వీ కెన్ గో విత్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఎన్నైనా పాస్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ వీ నీడ్ టు గో విత్ దిస్ వన్. సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ వీటిని డిక్లేర్ చేయాలన్నమాట. దెన్ ఐ డిక్లేర్ యాజ్, సో ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ టైమ్స్ here I pass there as func of star a comma star b. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనం ఏదైనా సరే క్యాలిక్యులేషన్ చెయ్యాలంటే, if you want to do any calculation in the decorator, so we need to consider variable length argument or the keyword variable length argument. ఆ రెండింటిని కన్సిడర్ చేయకుండా మనం ఏ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేయకూడదు. ఓకేనా. సో ఎందుకు సార్ యూజ్ అంటే, వితౌట్ దిస్ వన్, ఇవి లేకుండా నువ్వు ఎంత కోడ్ రాసినా, ఎంత కోడ్ కరెక్ట్ అయినా అది ఎగ్జిక్యూట్ కాదనమాట. ఈవెన్ ఒక లైక్ ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే, నీకు ఒక సర్కిల్ ఇచ్చి, సర్కిల్ యొక్క డయామీటర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ లోని నెక్స్ట్ పెరిమీటర్ డెకరేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా, నువ్వు కోడ్ అంతా కరెక్ట్ గా రాస్తావు, ఎన్నిసార్లు రన్ చేసినా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదనమాట. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ కాదంటే, బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దీస్ బోత్, వీటిని యూజ్ చేయట్లేదు. వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ ని, కీవర్డ్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ ని అక్కడ నువ్వు యూజ్ చేయట్లేదు అనమాట. సో అవి యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ రిటర్న్స్, అది యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. సో నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆర్ నాట్. సో హియర్ we have to make a small statement. అదే మనం చెప్పాం కదా, సో హియర్ దే we have to go with. సో ప్రీవియస్ గా నాకు ఇచ్చిన మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెసేజ్ ఇక్కడ రాస్తాం అనమాట. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. సో హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టైపింగ్, లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ హియర్. It's better to go with some space. సో లైన్ కన్నా సార్ ప్యాక్స్ డెకరేటర్ లాగా యాడ్ చేసా, ప్యాక్స్ డెకరేటర్ లాగా డెకరేటర్ యాడ్ చేసాం, ఫీచర్ అనేది యాడ్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నీకు రిపీట్ అవ్వాలన్నమాట, ఉన్న మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో అది రిపీట్ కావాలన్నమాట. సో ప్రీవియస్ గా ఏమైంది, ఐ హావ్ గివెన్, ఇందాక చూడు ఇక్కడ, సో డెకరేటర్ యాడ్ చేసా, సో అప్పుడు మనకు అది రిపీట్ అవ్వట్లేదు. నీకు రిపీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఆ రిపీట్ చేసే ఫీచర్ కావాలంటే దానికి డెకరేటర్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ, ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఇదే డెకరేటర్ ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ మనం బేసిక్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఇదే కోడ్ నేను రాయొచ్చు అనమాట. జియో అని 5 times రాస్తే అదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ అది కాదు,
ఐ వాంట్ టు రిపీట్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెకరేటర్. ఈ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెసేజ్ నేను చేయాలన్నమాట. సో అంటే ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, మన బిజినెస్ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో బిజినెస్ లాజిక్ ని బేసిక్ ఫంక్షన్ లో రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ సో రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన యొక్క ఆపరేషన్ కానీ రిక్వైర్మెంట్ కానీ ఏదైనా ఉందంటే దాన్ని డెకరేటర్ గా అప్ చెప్తున్నాం. అర్థమైందా గోపి? స్టార్ 200 ఎందుకు ఇచ్చింది? లెట్ మీ రన్ దిస్ కోడ్. చూడు ఇక్కడ 5 టైమ్స్ వచ్చింది. సో 200 పెడితే ఆ 200 అంటే ఈ లైన్ ఉంది కదా, ఈ లైన్ 200 టైమ్స్ ప్రింట్ చేయడానికి. అంటే మనకి డివైడ్ అయితే కొంచెం కనిపిస్తుంది కదా ఎలాగొచ్చింది ఏంటి అనేసి. See here. అంటే మెసేజ్ కి మధ్య లైన్ కనిపిస్తుంది కదా, సో ఫర్ దట్ లైన్ కోసం 200 ఇచ్చాను. చూసావు గోపి ఇక్కడ 5 టైమ్స్ వచ్చింది. 1 2 3 4 5. Yes, sir. ఇది సో హియర్ సో ఇక్కడ అంటే నాకు పెట్టాను కదా పెద్ద లైన్ పెట్టాను కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ లైన్స్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ విత్ స్మాల్ ఈక్వేషన్. ఆ చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ తోటి మొత్తం అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ as well. Let me paste it here as well. ఓకేనా, ఇది బేసిక్ చేసాం అనమాట. సో ఇలాగా వెన్ ఎవర్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్, ఏ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చేసినా సరే కూడా we need to use definitely variable length argument and keyword variable length argument. So let me remove this one here. So example 5 6 5 4 everything is okay. 4 ఎలా వచ్చింది? 4 అవుట్పుట్ లేదంటే 4 అవుట్పుట్ రాలేదా? 4 అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది కదా వస్తుంది. రిటర్న్ యూజ్ చేసే మెథడ్ ని ప్రింట్ చేయాలి కదా సార్. ఎక్కడ అంటే ఫంక్షన్స్ లో ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాం కదా. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ దీనికి అవసరం లేదనమాట. డెకరేటర్ లోకి వచ్చినప్పుడు అవసరం లేదు. అలాగా రిటర్న్ అంటే మొత్తం ఈ ఫంక్షన్ అంతా రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం, ఈ ఇన్నర్ క్లాస్ అంతా రిటర్న్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ మనం ఇంకా అంతవరకు వెళ్ళలేదు. ప్రెసెంట్ గా అయితే మనం ఇంతవరకు రాసిన లాజిక్స్ కి అవసరం లేదు అనమాట. ఫంక్షన్ కి ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే నౌ సో వీ హ్యావ్ లెస్ టైమ్. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం ఏంటి? So write a code to find the area of circle and perimeter of circle with diameter. So with diameters, better go with respect to diameter. With respect to diameter with the following conditions. ఇది ఒకటి అర్థమైతే మిగతా అర్థమైపోతుంది మనకి. సో విత్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. సో హియర్ చూడగా సో ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఉంది కదా. సో ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అనేది సో ఓల్డ్ ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఏదైతే పెరిమీటర్ అనేది ఏదైతే ఉందో, పెరిమీటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ మస్ట్ బి డెకరేటర్. ఇది డెకరేటర్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా, అంటే ఒక్కసారి డయామీటర్ ఎంటర్ చేసి కానీ రెండు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలి. అక్కడ అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలి, ఇక్కడ ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలి అనమాట. సో హౌ కెన్ వి మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్? సో జాగ్రత్త ఇది. సో ఇది అర్థమైతే మిగతా అంతా నీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో డెఫ్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ rectangle, area of circle, right? Area of circle, in that I pass there as the diameter, as well. Now I mention there as area is equal to, so ఏమని చెప్పుకున్నాం, ఏరియా అంటే 3.14 into diameter star square pi d square by 4, right? So pi d square by 4. So this is the formula how we have to make this pi d square by 4. And now I print the statement like this. So here I use the f string. The area of the circle with the diameter. The area of the circle with the diameter is I need to mention there as the area. And next thing is area of circle. Here I pass as the area of circle.
ఏం చేయాలంటే ఇది నా యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ ఆర్ ప్రీవియస్ కోడ్, దిస్ ఇస్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ ఆర్ ప్రీవియస్ కోడ్, బట్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎ డెకరేటర్ విచ్ ఇస్ నేమ్డ్ యాజ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్. సో సర్కిల్ యొక్క పెరిమీటర్ ఒక డెకరేటర్ రాయాలన్నమాట. ఏం చేస్తాను ఇక్కడ, సో పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్, హియర్ ఐ మెన్షన్ యాజ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్, perimeter of circle. So before that I mentioned there as a def of perimeter. So what it is, a def of perimeter of circle. It pass this one, perimeter of circle. So here I need to pass a function like this. I need to pass the func like this. So func like this. So here it's better to go with so inner function. So inner function. So inner function. So in the inner function, I need to declare there as the diameter. First of all, I need to go declare as the diameter as well. And then here I need to go with as a star. So variable length argument. So star, it's better to go with so star ABC, star XYZ like this. So diameter. So here I make it as the diameter as well. So diameter is equal to int of input of. So int of input of. So enter the diameter. Int of input of. Enter the diameter. Should copy. డయామీటర్ అన్నది నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అసలు యాక్చువల్ గా ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డయామీటర్ ఇవ్వాలి నేను, బట్ ఆ డయామీటర్ అనేది ఇన్పుట్ నేను చేస్తున్నా. ఆ ఇన్పుట్ ఎందులో ఇచ్చానంట, ఐ ఆమ్ డిక్లేరింగ్ ఇన్ ద డెకరేటర్ లో డిక్లేర్ చేస్తున్నా అది. ఓకేనా? So Okay, here I mentioned there as so perimeter. So what it is, perimeter. So perimeter is equal to ఏముంటుంది perimeter అంటే pi d కదా. So 3.14 into diameter, 3.14 into diameter as well. So print statement f string. So here I make it as the perimeter of circle, the perimeter of circle with the diameter is with the diameter is I need to mention there as the perimeter. So here I need to mention there as the return inner function. So perimeter వచ్చింది. Same thing ఇక్కడ మనకి ఏం చేయాలంటే I need to go with the func as well. So print statement. So let us check out with this example. Okay na, here this is how we have to write for this one. Even though మనం యూజ్ చేయకపోయినా సరే కూడా ఖచ్చితంగా వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్, కీవర్డ్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది అందులో డిక్లేర్ చేయాలన్నమాట. లెట్ మీ ట్రై టు రన్ దిస్ కోడ్. సో పెరిమీటర్ వన్ రిక్వైర్డ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో హియర్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇస్ ఓకే. ఇక్కడ ఇవ్వాలి కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఇది రిమూవ్ చేద్దాం. సో రిమూవ్ చేసి ట్రై చేద్దాం. సర్కిల్ డయామీటర్ ఎక్కడ, సర్కిల్ అమ్మా. ఓకే ఎస్. గోపి ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది చెప్తావా? గోపి ఏంటంటే మనం ఏమని చెప్పాము ఇక్కడ, ఫంక్ అంటే ఫంక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్ గా ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అని చెప్పాము, అంతే కదా. సో ఈ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫంక్షన్ అంతా కలిపేసి ఫంక్ అన్నాం, ఫంక్ ఈక్వల్ అయిందని చెప్పాము, అంతే కదా. సో వీ హావ్ సెడ్ ఫంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అని చెప్పాము. ఫంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అని చెప్పాము. ఇక్కడ ఫంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అని చెప్పాము. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఏం చేశాను నేను ఇక్కడ, ఐ హావ్ డిక్లేర్డ్ డయామీటర్. ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఐ హావ్ డిక్లేర్ యాస్ ద డయామీటర్ యాస్ వెల్. బట్ ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమి ఇవ్వట్లేదు, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ ఎనీ వాల్యూ యాస్ వెల్. సో ఏ వాల్యూ కూడా ఎంటర్ చేయట్లేదు, సిన్స్ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ దట్ యాస్ ద డయామీటర్ యాస్. ఓకేనా? డయామీటర్ ఇచ్చుకోవచ్చు, నమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అక్కడ. అర్థమైంది అది? ఒకసారి వేరియబుల్ ఎంత కీవర్డ్ సార్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎట్లా అయితే ఏది ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 4 చూడు ఇక్కడ. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటాం. ఏమని చెప్తాము, వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్, కీవర్డ్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే, సో దే వి హావ్ సెడ్ వీ కెన్ గో విత్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అంతే, ఎన్ని వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది, హియర్ వి హావ్ ఓన్లీ వెంట్ విత్ సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్. బట్ నాకేంటంటే నాకు తెలియదు అనమాట, కొత్తగా రాసిన ఫంక్షన్ కి ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలో ఐ డోంట్ నో. సో ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వీ హావ్ టు డిక్లేర్. అలాగనేసి కొత్తగా ఇక్కడ కూడా డయామీటర్ ఇచ్చాను అనుకో, ఈ రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఓవర్ రైడ్ అయిపోతాయి.
మనం పాలిమార్ఫిజం చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా ఈ డయామీటర్ తో ఈ డయామీటర్ అనేది ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అందుకే ఏం చేయాలి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ దట్ వీ కెన్ గో విత్ ఐదర్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్ కీవర్డ్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే డెకరేటర్ లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఆర్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్, కీవర్డ్ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. So 50, see here it is executing now. The area of a circle with 50 diameter is some value like this. So ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే చిన్నది యాడ్ చేద్దాము. సో ఇలా నచ్చదు నాకు. సో ఇట్స్ పెరిమీటర్ is nothing the units. So here I have to go with the square units. So it is square units as well. So it is better to go the one line space between them. So now it looks perfect. So here it's doing some like I made 100 it's working, and 200 and 50. So everything is working. So this is how we can write the code for problematic code in the decorator as well. So let me copy this example. గోపి అర్థమైంది కదా? ఎస్ సార్. అంటే ఒక్కసారి అర్థమైపోవాలని లేదు, జస్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ ట్రై చెయ్యు. సో ఇఫ్ యు కీప్ ఆన్ గోయింగ్ అప్పుడు నీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో దెన్ హియర్ వి విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్ యాస్ వెల్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము, లైక్ ఒక వాల్యూ ఒక సర్కిల్ కి ఒక రేడియస్ ఇస్తే దానికి డయామీటర్ చేసాం, నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికి పెరిమీటర్ చేసాం కదా. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చినప్పటికి ఎగ్జాంపుల్ 8 ఐ థింక్ ఎగ్జాంపుల్ 8. సో ఒక వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూకి స్క్వేర్ కావాలి, క్యూబ్ కావాలన్నమాట నెక్స్ట్. సో హియర్ so find the cube and find the square and cube, find the square and cube of any value in decorator. ఏం చేయాలంట, స్క్వేర్ అన్నది దేనికి రావాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ క్యూబ్ అనేది ఏమవుతుందంటే హియర్ క్యూబ్ విల్ బికమ్స్ యాజ్ ద డెకరేటర్. క్యూబ్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బికమ్స్ యాజ్ ద డెకరేటర్ as well. Now let me write the code for this one. So దీని కోడ్ రాద్దాం. So let me clear all of them. Here I mentioned there as the def of square of number. What is square of number? So here I simply pass there as the number as well. So print stay and not like this. So result is equal. So it's better to go with the square result. Square result is equal to number star 2. Print. So f string here as well. So here the square of number so is square result, square underscore result as well. So ఇది మనకు existing function. So square of number. So ఇదే కోడ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే I want to find the decorator. So decorator name is a cube of number. Let us go with the def of cube of number. So I will directly pass with this method. Second method లో చేద్దాము square of number. So మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారేమో మీ వాళ్ళు. So పక్కన పెడదాము, they will confuse for that one. So def of inner function as well. So in the inner function I have to pass star A, star B as well. And here I have to mention there as the number equal to int of input of. So enter the number as well. So here I mention there as the cube result. It is nothing but the cube result. Cube result is equal to number star 3. So print statement. I need to pass there as the cube of number is cube underscore result. So before that I need to declare this one. As a square of number. So not square of number, it is func, right? So func of number. Print statement. I need to pass the sphere also. So here also need to pass the print statement as well. So return inner function.
సేమ్ కోడ్ ఇందాక పెరిమీటర్ చేసాము, ఇప్పుడు క్యూబ్ స్క్వేర్ చేస్తాం అనమాట. లెటెస్ట్ చెక్ అవుట్ విత్ దిస్, లెటెస్ట్ చెక్ అవుట్ విత్ దిస్. So enter the number, I go to 15 as well. See, it is executed. So like 25 and a 17 as well. That's it. So this is how we can write the code. అంటే ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ హ్యాష్ట్రిక్ ఏ హ్యాష్ట్రిక్ బి అనేది హైలైట్ కాలేదు. హైలైట్ కాకపోయినా సరే కూడా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. సో అవి రిమూవ్ చేస్తే ఏమో చూద్దాం. లెట్ మీ ట్రై టు రిమూవ్ దెమ్ అండ్ లెట్ us check out with this what happens if I remove this. So example 8, right? 8 examples we have done. Next is example 9. So ఇప్పుడు నేను రిమూవ్ చేస్తాను అనుకో, డాట్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తా. I have removed both the values. Making it a simple thing as well. ఏమైంది గోపి? So executing now. So 18, okay. You see here, so whenever we are working with basic అంటే చిన్న వాటికి వర్క్ అయితే పర్లేదు, కానీ పెద్ద డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ we have to declare this both. అంటే చిన్న కదా ఇవి. సో we are dealing with the just beginning only, basics only. సో అందుకు ఇది వర్క్ అవుతుంది తప్ప. బట్ whenever we are dealing with the lots of things, లైక్ ఎక్కువ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే in such cases we cannot do that. సో అప్పుడు మనకి అది ఎగ్జిక్యూట్ కాదనమాట. ఓకేనా గోపి? యా. సో నా సో టైం అయిపోయిందా? సో లాస్ట్ అదే అడిగావు కదా, డెకరేటర్ తీసుకుని చేద్దాం అనేసి, అది ఒకటి చేసి ఆవేద్దాం. యా, సి ఇందాక మనం చేసాం కదా, వర్క్ అవ్వలేదు కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకటే డెకరేటర్ కి మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయొచ్చా? సో దిస్ ఇస్ అవర్ నెక్స్ట్ వన్. సో ఎగ్జాంపుల్ 10 as well. సో హియర్ సో సింగిల్ డెకరేటర్ విత్ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్. సింగిల్ డెకరేటర్ విత్ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ as well. సో బేసిక్ గా మనకి ఏంటంటే లైక్ మనకి ఇవి ఉంటాయి అనమాట. లైక్ కొన్నిటికి ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా మనకి. సో హౌరా బ్రిడ్జ్, లైక్ సో మన ఇండియాలో. సో వాటికి చేద్దాం అన్నమాట. లెట్ us go with all of them. So let us check out with this how we have to do this one. Let me remove all of them. Here I mentioned there is the def of it's where to go with the first of all West Bengal. So West Bengal. So what is in the West Bengal is, so in the West Bengal we have, so West Bengal lo emundante Howrah bridge undi. So it is means the written of so Howrah bridge. So here we have Howrah bridge as well. Next thing, so def of next thing ఏంటంటే we have the Rajasthan. So Rajasthan లో we have the pink city ఉంది అన్నమాట, జైపూర్ లో. సో pink city. Next thing, so def of, so here we have, so ఇంకా ఢిల్లీ తీసుకున్నాం. సో ఢిల్లీ హైదరాబాద్ అనుకున్నాం కదా. సో ఇట్స్ హైదరాబాద్. So Hyderabad. So in the Hyderabad we do have, so we have Charminar. So we have the Charminar as well. Next thing, so def of Delhi. So Delhi lo emunnai. So Delhi lo chaala unnai, but I know only the Red Fort. So Red Fort as well. So let me call all the functions. సో బెస్ట్ రిటర్న్ యూజ్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు చూడు, సో ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట, రిటర్న్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి. వెస్ట్ బెంగాల్. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ హియర్ ఆల్సో నేను గో టు రాజస్థాన్ as well. నేను make a print statement as well. So Hyderabad. Again I mentioned the print statement. So here we do have as last one is Delhi. జాగ్రత్తగా విను, ఇది ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోలేదు దానికోసం, ఇప్పుడు చెప్తాను దాని గురించి. సి హియర్, సో నా డెకరేటర్ నేమ్ ఏమవుతుందంటే లొకేషన్స్. మై డెకరేటర్ నేమ్ ఇస్ ద లొకేషన్స్. సో ఫేమస్ లొకేషన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో దట్ ఇస్ సింపుల్ మేక్ ఇట్ ద లొకేషన్స్ యాజ్ వెల్. సో ఎన్ని మెథడ్స్ తీసుకుంటే, సో ఎన్ని ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటే
ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ కి కూడా ఒక్కొక్క డెకరేటర్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? పైదాని కోసం పెడితే సరిపోదు. హియర్ we want a single decorator with a function as well. So since I mentioned there as the def of locations, what it is, a def of locations as well. ఇలా లొకేషన్స్ అని పాస్ చేస్తా. సో ఇన్ ద లొకేషన్స్ I pass function. In the locations I will pass function as well. So def of inner functions, here I pass it as the inner functions as well. So inner functions. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుందాం. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని ఆర్ఎల్స్ ప్రింట్ తీసుకుని బయట తీసుకున్నాం కదా, రిటర్న్ తీసుకున్నాం. సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని ఇలా రాద్దాం ఇఫ్ స్ట్రింగ్ అనేసి. సో హియర్ ఎలా రాద్దామంటే, ఐ వాంట్ స్టేట్మెంట్ లైక్, సో వెస్ట్ బెంగాల్ ఈస్ హౌరా బ్రిడ్జ్ ఇస్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ రావాలన్నమాట. సో హౌ వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ వన్? సో జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్. So let me make this one. So elaga ravalante, so here func we have passed the func, right? So here I have to mention there as a func. So func is in. So func is in. I need to pass there as a func dot underscore name underscore. ఏంటి సార్, ఏంటిది అండర్స్కోర్ నేమ్ అంటే? మనం ఆల్రెడీ ముందు చేసాం కదా. underscore name underscore returns the name of the method, returns the name of the method. It will go the name of the function అవ్వచ్చు, అది క్లాస్ అవ్వచ్చు ఆర్ మెథడ్ అవ్వచ్చు, దేనికైనా రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? let me make it as the return statement, return inner functions as well. సో అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందంటే, హౌరా బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్, నెక్స్ట్ పింక్ సిటీ ఈజ్ ఇన్ రాజస్థాన్, నెక్స్ట్ చార్మినార్ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్, రెడ్ ఫోర్ట్ ఈజ్ ఇన్ లొకేషన్. సో ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఢిల్లీకి ఇక్కడ పారాన్సిస్ పెట్టలేదు. సో ఇక్కడ నేమ్ మనం ప్రీవియస్ గా మెయిన్ ఫంక్షన్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాం కదా, అండర్స్కోర్ నేమ్ అండర్స్కోర్ ఈక్వల్ టు అనేసి. సో ఆ ఉత్తి అండర్స్కోర్ ఆఫ్ నేమ్ దేనికి యూజ్ చేయొచ్చు అంటే, ఫంక్షన్ నేమ్ రిటర్న్ చేయడానికి, క్లాస్ నేమ్ రిటర్న్ చేయడానికి, సో నెక్స్ట్ థింగ్ సో మెథడ్ నేమ్ రిటర్న్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్ అండ్ రన్ దిస్ వన్. So okay, ఇక్కడ parenthesis పెట్టలేదు ఇక్కడ. Here not going with the parenthesis since it is displaying like that. See ఏమైంది? హౌరా బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్, పింక్ సిటీ ఈజ్ ఇన్ రాజస్థాన్, చార్మినార్ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్, రెడ్ ఫోర్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో మనం ఎలాగైతే అనుకున్నాం అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. ఓకేనా? ఓకే, అర్థమైందా? సో పారామీటర్ అని అది మెథడ్ నేమ్, అది పారామీటర్ అనుకోవచ్చు, అట్రిబ్యూట్ అనుకోవచ్చు, ఏదైనా ఉంటుంది అది. ఇప్పుడు పారామీటర్ ఇచ్చారు కదా సార్, ఇది అండర్స్కోర్ నేమా? కాదు సార్, ఇప్పుడు లాస్ట్ కి ఇచ్చారు పారామీటర్ ఫంక్ ఇది ఇదా 5 లైన్ నెంబర్ 5 ఇదే ఫంక్ పర్సెంటేజ్ ఇదా? ఎస్ సార్. ఏం లేదు, ఇందాక అంతా ప్రీవియస్ గా రాసాం కదా, ఇక్కడ ఫంక్ అని పెట్టాం కదా, రిటర్న్ చేస్తాం కదా. ఇక్కడ సి హియర్ ఇక్కడ రాసాం కదా ఫంక్ ఆఫ్ నెంబర్ అనేసి. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ కూడా, సో వేర్ హియర్, సో ఇక్కడ కూడా సో ఫంక్ ఆఫ్ డయామీటర్ అనేసి. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా. వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హియర్, ఇక్కడ చూడు గోపి, ఇక్కడ ఫంక్ అని పెట్టాం కదా, అంటే అవుట్ సైడ్ మాత్రం రిటర్న్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు నాకేంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫంక్షన్ నేమ్ తో పాటు అవుట్పుట్ రావాలంటున్నా, అందుకే రాశాను నేను ఫంక్ అని పెట్టేసి. ఓకే, అంటే నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ రావాలని చెప్పాను కదా. సో హౌరా బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్, పింక్ సిటీస్ ఇన్ రాజస్థాన్, చార్మినార్ ఇన్ హైదరాబాద్ అనేసి. సో ఆ ఆస్పెక్ట్ ఇది యూజ్ చేస్తా ఫంక్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇంకా మనకి ఇంకో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో అదైతే మనకి అయిపోతుంది డెకరేటర్స్ అన్నది. సో జస్ట్ నౌ లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ టైం లేదు చెప్పడం కదా. ఇంకా మనకు ఇక్కడ కాల్ మెథడ్ ఒక మెథడ్ ఉంటుంది నేమ్ లాగే. సో హియర్ so underscore name. Why we use this name? So here, so this attribute is used to return the name of the class, methods, functions. దాని కోసం యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇంకొక 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి, అంటే లైక్ క్లాస్ లో ఎలా చేయాలి, క్లాస్ కి ఫంక్షన్ కి ఎలా చేయాలి అనేసి. సో దాంతో డెకరేటర్స్ అయిపోతుంది అనమాట. మేబీ బై మండే చెప్తాం, టైం లేదు చెప్పండి. సో ఓకేనా గోపి, అర్థమైందా?
ఓకే సార్. అంటే లైక్ సో ప్రాక్టీస్ చెయ్యు, డౌట్ ఉంటే మెసేజ్ చెప్తాను, అంటే ఈజీగానే ఉంటుంది కానీ బట్ యూ హావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ బేసికల్లీ. సో లెట్ మీ మేక్ ఎన్ అసైన్మెంట్ ఆన్ దిస్ వన్. So here, so write a code. So write a code. So what is meant by decorator? What is meant by decorator? So explain the example. So explain the example. Write a code for decorator. Write a code for decorator between two classes. So between two classes. So not classes, two functions. Classes apply kada, classes చెప్తాను తర్వాత between two functions. So example like ఏముంటుందంటే like here we get as the so sketch. So it's going to go with the artist and sketch. ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో ఈ ఆర్టిస్ట్ అన్నవాడు ఒక ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఈ ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, స్కెచ్ చేయొచ్చు, ఏ స్కెచ్ చేయొచ్చు. హీ కెన్ గో విత్ ఎనీ స్కెచ్ యాస్ వెల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ విత్ ద డెకరేటర్ here as well. So it's better to go with the artist is nothing but the so previous function and the sketch is nothing but the decorator. So sketch is nothing but the decorator. So next decorator అయిపోయింది. Next, so write a code. So write a code for adding any new functionality, any new features for WhatsApp as decorator. So as decorator for WhatsApp. So write a code to find the space yeah, write a code to find the not like that. Yes. So area and volume of the sphere. Area and volume of the sphere. So in decorator. So write a code to add. So add open YouTube. So open YouTube feature in Instagram. Open YouTube feature in Instagram. With decorator. Same decorator. Sixth one is so name one with another single decorator. So write a code for various food items and taste as the decorator. Various food items means here we have to make it as the single decorator with multiple functions. वो भी सेम लास्ट एग्जांपल చేసాం కదా అలాగనమాట. సో అన్నిటికీ మనకి టేస్ట్ కామన్ ఉంటుంది కదా, అంటే టేస్ట్ కామన్ అంటే డెలిషియస్ బాగుందా బాగాలేదని చెప్తాం కదా, లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ విత్ దిస్. సో దాన్ని అక్కడ యాడ్ చేయాలి. సింగల్ చెప్పాము కూడా రిపీట్ చేయడం. యా సో నెక్స్ట్ so write a code for decorator. So by involving in argument. Decorator.
సో ఇక్కడ రిజార్వ్ చేసాం కదా, జియో ఎగ్జాంపుల్ చేసాం కదా. సో ఇది ఎంత, సో ఇంటి నథింగ్ అంట. సో ఎగ్జాంపుల్స్ జియో సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకేనా. సో ఇదన్నమాట డెకరేటర్ అంటే. తర్వాత మనం రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా తర్వాత చెప్పుకుందాము. సో హోప్ యు గాట్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఎక్కడైనా చిన్న ఎర్రర్ వచ్చినా సరే కూడా ఇట్ విల్ టేక్స్ విత్ రికర్షన్, అంటే కీప్ ఆన్ గోయింగ్ అయిపోతుంది అనమాట. కోడ్ అనేది వాటి మీద తిరుగుతూ ఉంటుంది, పాత కోడికి కొత్త కోడికి మధ్య. సో అందుకు కోడ్ రాసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్త రాయాలి ఇక్కడ. ఓకే. So okay, Gopi. So we will catch up in the tomorrow session. So on the Monday as well. So thank you everyone. Thank you guys. Happy weekend, guys.